ప్రార్థన ద్వారా ఈ యొక్క సిలువ ధ్యానాన్ని మనము ప్రారంభించుకున్నాం. प्रार्थना के द्वारा हम आज के क्रूस के ध्यान का अपन मनन करेंगे। సర్వశక్తి కృపా కలిగిన మా దేవా నీ పాదములకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं स्वामी। మీరు చేకూర్చిన ప్రతి మేలు ఉపకారమును బట్టి వందనాలు. आपके हर एक भलाई उपकारों के लिए धन्यवाद प्रभु। 2021 సంవత్సరానికి పూర్వము మీరు ఈ లోకంలో నరవతారుడుగా జన్మించి మానవాళి నిమిత్తము మీ ప్రాణాన్ని బలిగా అర్పించి మాకు విమోచన కల్పించేందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. प्रभु 2021 वर्ष पहले प्रभु आप हमारे लिए इस पृथ्वी के ऊपर आकर हम सबों के लिए अपने प्राण को बलिदान कर दिए पिता। उस सारे बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। మీరు లోకాన్ని ప్రేమించిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. आपने जगत से ऐसा प्रेम किया पिता, उस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। మీరు మా కొరకు పొందిన శ్రమలను బట్టి మీకు వందనాలు. आप हमारे लिए जो दुख को सह लिए पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। మేము పొందవలసిన శ్రమలు మీరు పొంది మాకు విముక్తిని చేకూర్చిన దేవా నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. जो दुख हमारे ऊपर आना था प्रभु, उसको आपने अपने ऊपर ले लिया और हमको मुक्ति किया प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। ఈ రీతిగా మా ప్రభా ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి నీ బిడ్డ కొరకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. जिसे प्रभु आपके वचनों को सुनने वाले आपके हर एक बच्चों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। సిలువ ధ్యానములు మేము ఉంటున్నాం. क्रूस के ध्यान में हम लोग हैं पिता। మీరు సిలువలో పలికిన 7 మాటల మీద ధ్యానం చేస్తూ ఉండగా क्रूस पर बोले हुए उस 7 वाणियों का जब हम ध्यान करते हैं, ప్రతి మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మా ప్రభువా ప్రతి వాణి హృదయాన్ని కదిలించండి. हर एक बात, हर एक वाणी को जब हम सुनते हैं महान परमेश्वर, सुनने वाले हर एक के हृदयों को प्रभु आप स्पर्श करिए महान परमेश्वर। మేము మీ మాటలను సరైన రీతిగా అవగాహన చేసుకుని వాక్య ప్రకారంగా జీవించడానికి సహాయం చేయండి. और आपके वचनों को अच्छे से समझ कर पिता उसके अनुसार चलने के लिए आप हमारी सहायता करिए। లోకములు మేము మీకు మహిమకరంగా ఉండడానికి మీ పవిత్ర ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపండి. और इस संसार में परमेश्वर आज हम आपके लिए गवाह के रूप में जीने के लिए पिता आपका पवित्र आत्मा की सहायता हमारे जीवन में दीजिए। మీరు అనుగ్రహించిన ఆ రక్షణను మేము నిర్లక్ష్యం చేయకుండా మేము దానిలో స్థిరపడే భాగ్యం దయచేయండి. और आपके द्वारा दिया हुआ उस उद्धार को प्रभु हम आनाकानी ना करें पिता, बड़े अच्छे से ध्यान के साथ चलने के लिए आप हमारी सहायता करिए। ఈ మా మాటలు వింటున్న ప్రతి వారిని కూడా మీ కృపలో బలపరచమని आपके बातों को सुनने वाले हर एक को प्रभु अपने अनुग्रह में संभाल के रखिए। ప్రతి వారిని మీ యొక్క కృపగల హస్తాలలో భద్రపరచమని हर एक जन को प्रभु आपके अनुग्रहकारी हाथों में सुरक्षित रखिए स्वामी। మీకు సాక్షులుగా నిలబెట్టుకోమని आपके लिए गवाह के रूप में खड़ा करिए पिता। మా ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసు పవిత్ర నామమున వినయముతో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ఆమేన్. आमीन। క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యేసు క్రీస్తు ప్రశస్త నామములో మీ అందరికీ కూడా ఈ గుడ్ ఫ్రైడే దీవెనలు మీకు కలుగును గాక. और मसीह में प्यारे परमेश्वर के लोगों को आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस शुभ शुक्रवार के आशीष आप सबके जीवन में मिलने पाए। ఈ రోజు మనము సిలువ ధ్యానం చేస్తున్నాం. आज हम लोग क्रूस का ध्यान कर रहे हैं। సగలటువంటి యేసు క్రీస్తు చివరిగా సిలువలో పలికినటువంటి 7 మాటల మీద మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం. और प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय में उस क्रूस पर बोले हुए 7 वाणियों का आज हम ध्यान करेंगे। సో మనం గమనించినట్లయితే ఒక వ్యక్తి జీవించినంత కాలములో మాట్లాడిన మాటల కంటే చివరి సమయంలో మాట్లాడిన మాటలకి చాలా విలువ ఉంటుంది, ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటాం. जब एक व्यक्ति पूरे जीवन भर जीते हैं और बहुत सारे बातों को करते हैं, पर उन सब से भी बढ़कर जब अंतिम समय में जो बोला जाता है वो सारे बातों को हम लोग जीवन भर याद रखते हैं।
మరి సామాన్యమైన ఒక మనుష్యుని యొక్క చివరి మాటలకే అంత ప్రాధాన్యత ఉన్నప్పుడు एक साधारण व्यक्ति जो इस संसार में बोलते हैं उन सारे बातों को ही हम लोग हमेशा याद करते हैं और उसका प्रमुखता देते हैं, तो మరి దేవుడే సాక్షాత్తు మాట్లాడినటువంటి మాటలకి ఇంకెంత విలువ ఉంటుందో చూడండి. स्वयं परमेश्वर के द्वारा बोले गए उन वाणियों का और कितना महत्व होगा आप समझ लीजिए। ఈ 7 మాటల మీద ధ్యానం చేయడం అంటే అంత ఈజీ పని మాత్రం కాదు. और ये 7 वाणियों का ध्यान करना कोई साधारण बात नहीं है। ఒక్కొక్క మాట మీదనే గంటల తరబడి ప్రసంగం చేయొచ్చు. एक एक वाणी के ऊपर घंटों घंटे प्रचार कर सकते हैं, అదే మనకంత సమయం లేదు. पर हमारे पास उतना समय नहीं है। అదే మళ్ళా దీన్ని యూట్యూబ్ రిసీవ్ చేసుకోవడం కూడా మనకు అంత కొంచెం ప్రాబ్లమే కదా. क्योंकि हमको रिसीव करना भी थोड़ा सा समस्या है, అందుకని చాలా త్వరగా ఇది ముగించాలి. और बहुत ही जल्दी से हम समाप्त करना है अपन को। కేవలం ఒక్కొక్క మాట మీద కొన్ని సందర్భాలను మాత్రమే ఈ సమయంలో వివరించుకున్న పరిస్థితులను బట్టి అనుకూలంగా లేదు కనుక और एक एक वाणी के ही लिए अपन कुछ बातों को ध्यान करेंगे, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। దాన్ని బట్టి మనము చాలా త్వరగానే ముగించుకున్నాం. इसीलिए बहुत ही जल्दी अपन समाप्त करेंगे। ప్రభువైనటువంటి యేసు సిలువలో పలికినటువంటి మొట్టమొదటి మాట లూకా రాసిన సువార్త 23వ అధ్యాయము 34వ వచనములో ఉంది. और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बोलने वाले उन 7 वाणियों में सबसे पहला वाणी हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 उसका 34 वचन में देखते हैं। మనం గమనిస్తే యేసు తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగురు కనుక వీరిని క్షమించుమని చెప్పెను. और यहाँ पर लिखा तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। యేసు ప్రభు లోకములో జీవించి ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏదైతే బోధించాడో అదే తన జీవితంలో నెరవేర్చాడు. प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर जीवित थे, जो उनके जीवन में उन्होंने किया वही सारे बातों को हमारे लिए उन्होंने समझाया भी। చాలా మంది ఇలా చేయండి అలా చేయండి ఇలా నడుచుకోండి అని బోధలు బోధించవచ్చు. और बहुत सारे लोग ऐसा चलो ऐसा रहो ऐसा जियो करके केवल प्रचार ही करते हैं, కానీ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారంగా వాళ్ళు చేయరు. पर जो उन लोग बोलते हैं उसके अनुसार स्वयं नहीं करते। ప్రభువునటువంటి యేసు క్రీస్తు అయితే ఆయన బోధించింది ఆయన జీవితంలో నెరవేర్చాడు. पर प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में जितने उन्होंने प्रचार किए वो सारी बातें उन्होंने खुद अपने जीवन में पूरा किए। ఆయన కొండ మీద ప్రసంగంలో మనం గమనించినట్లయితే మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 44వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది. और पहाड़ी उपदेश में अपन देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका 44 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, నేను మీతో చెప్పున్నదేమనగా మీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారుల యుండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి, మిమ్మల్ని హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుడి. यहाँ लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తుని చాలా అన్యాయంగా అక్రమంగా శిక్షించారు. और प्रभु यीशु मसीह को बड़े हिंसा के साथ उनको ताड़ना दिया गया। ఆయన ఏ నేరం కూడా చేయలేదు. उनके अंदर कोई दोष नहीं था। ఈవెన్ పిలాతు కూడా ఆయనలో తప్పుందని చెప్పలేకపోయాడు. और पिलातुस भी ये साबित नहीं कर पाए कि उनके अंदर कोई गुनाह है करके। ఈయన యందు నాకు ఏ తప్పును కనపడలేదని చెప్పాడు. और इनमें मैं कोई भी गुनाह को नहीं देखता हूँ करके वो स्वयं बोले हैं। ఎంతో మంది అబద్ధ సాక్ష్యాలు పలికారు. और बहुत सारे लोग गलत गवाहियों को वहाँ पर पेश किए, అయినా అవేవి కూడా నిలబడలేకపోయాయి. फिर भी वो कोई बात वहाँ पर टिक नहीं पाया। ఇలా అన్యాయంగా ఆయన్ని శిక్షించారు.
और अन्याय रीति से उनको दंड दिया गया। పిలాతు ఆయనలో తప్పు ఉందని కనుక్కోలేకపోయాడు. पिलातुस नहीं जान पाया उनके अंदर कोई भी गुनाह नहीं है। హేరోదు కూడా ఆయనలో తప్పు ఉందని కనుక్కోలేకపోయాడు. हेरोदेस भी उनके अंदर कोई गुनाह को नहीं पाया। అయినప్పటికీ కూడా ఆయనకి సిలువ వేశారు. फिर भी उनको क्रूस पर लटकाया गया ఎంతగానో ఆయన హింసించారు. और बहुत ही हिंसा उनको किए ఆయన తల మీద ముళ్ళ కిరీటం పెట్టి ముచ్చారు. और उनको सिर के ऊपर कांटों का मुकुट पहना दिए। తన శరీరం అంతా కొరడా దెబ్బలతో కొట్టబడింది. और उनके पूरे शरीर में कोड़ों का दर्द और लहूलुहान हो गया। ఆ కొరడాలు మనం గమనించినట్లయితే చివరలో ఆ ఎముకలు గుర్తులు లేకపోతే ఇనుప గుర్తులు ఉంటాయి. కొట్టినప్పుడు శరీరంలో ఉన్న కండలు అన్ని కూడా లాక్కొస్తాయి. और जब वो कोड़े से मारते हैं तो उस कोड़े के आखिरी में लोहे से या हड्डियों के टुकड़े से बनाया हुआ रहता है नुकीला, और उसको मारते हैं तो हड्डियों तक वो चुभकर बाहर तक मांस को खींचकर लेकर आता था। ఇంత భయానకమైనటువంటి శిక్ష ఆయనకి వేశారు. इतना भयानक दंड उनके ऊपर दिए। ఆయనలో ఏ దోషము లేదని హేరోదు గ్రహించి ఏదో కొంచెం శిక్షించి పంపించాలని ప్రయత్నం చేశాడు. और हेरोदेस सोचा इनके अंदर तो कोई भी गलती नहीं पाया जाता है, बस थोड़ा सा दंड देकर उसको छोड़ देता हूँ करके उन्होंने सोचा। అయినా ప్రజలు ఒప్పుకోలేదు. फिर भी लोग नहीं माने। ఆయన్ని చంపాలి. उनको मारने के लिए ఆయన స్థానంలో అవసరమైతే ఆ బరబ్బాను విడుదల చేయండి, మేము ఒప్పుకుంటాం. ఆయన బరబ్బా అనేవాడు ఒక దొంగ, అన్యాయస్తుడు, అక్రమస్తుడు. और बोले कि उनके जगह पर बरब्बा को रिहाई कर दो, क्योंकि बरब्बा बहुत ही भयानक डाकू था। फिर भी उनको रिहाई मांगे हैं उनके लिए। లోకం ఎలాంటిదంటే దుర్మార్గుని వదిలిపెట్టమంటుంది, న్యాయమంతుని, నీతిమంతుని, మంచి వ్యక్తిని తిరివేయమంటుంది. संसार ऐसा है जो डाकू है उसको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, और जो धर्मी है और वो पवित्र है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनको क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोगों ने कहा। కాబట్టి యేసు క్రీస్తు తాను బోధించింది ఇక్కడ నెరవేరుస్తూ ఉన్నాడు. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो अपने जीवन में उन्होंने पूरा किया वही बातों को यहाँ पर हमको भी बताते हैं। తండ్రి వీరేం చేయించున్నారు, వీరెరుగనక వీరిని క్షమించమంటున్నారు. पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। కాబట్టి ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా క్రీస్తు బోధల ప్రకారంగా జీవించినప్పుడు అది క్రీస్తుకి మహిమ కలిగించినట్లు అవుతుంది. इसीलिए हर एक मसीही जब प्रभु परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं तो अपने जीवन में भी आशीष को पाते हैं। మనము కూడా మన हम శత్రువులను క్షమించవలసిన అవసరత ఉంది. अपने शत्रुओं को क्षमा करने का आवश्यकता है। మన శత్రువుల ఎడల మన బాధ్యత ఏంటి? हमारे शत्रुओं के प्रति हमारा क्या जिम्मेदारी है? క్రీస్తు చూపించినటువంటి ఆ ప్రేమను మనం చూపించడం. मसीह ने जो प्रेम को दिखाया वही प्रेम हमको भी दिखाना है। మీరు అపొస్తలుల కార్యముల గ్రంథము 7వ అధ్యాయములో 60వ వచనాన్ని మీరు గమనిస్తే స్టెఫెన్ని రాళ్లతో కొట్టి చంపుతున్నారు. और प्रेरितों के काम अध्याय 7 उसका 63 अध्याय वचन में अपन देखते हैं, यहाँ पर फिलिपुस को स्टिफनुस को पतरवा करके मार रहे हैं। యేసు క్రీస్తుని గురించి వాళ్ళు అంటే ఈ స్టెఫెన్ చెప్పినందుకు ఆయన రాళ్లతో కొట్టి చంపుతున్నారు. प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने प्रचार किया, इसीलिए स्टिफनुस को पतरवा करके मार रहे हैं। ఆయన చేసిన ప్రార్థన చూడండి. उनकी प्रार्थना को अपन देखते हैं यहाँ पर 60వ వచనంలో ఉంది. 60 वचन में 7 का प्रेरितों के काम अध्याय 7 उसका 60वां वचन। అతడు మోకాళ్ళుని ప్రభువా వారి మీద ఈ పాపము మోపుకమని గొప్ప శబ్దముతో పలికెను. ఈ మాట పలికి నిద్రించును. పౌలు అతని చావునకు సమ్మతించును. फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वहां सो गया। ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా,
प्यारे परमेश्वर के बच्चों, క్రీస్తు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమించాడో, मसीह हमसे कितना प्रेम किए, ఆ శత్రువులను సైతము ఆయన ప్రేమించగలిగాడు. शत्रुओं को भी उन्होंने प्रेम किया। మనము కూడా అలాంటి గొప్ప ప్రేమను కలిగి ఉండడం చాలా అవసరము. हमको भी उतने महान प्रेम को लेकर जीना बहुत ही जरूरी है। ఎప్పుడైతే మనం అలాంటి గొప్ప ప్రేమ కలిగి ఉంటామో, जब हम इस महान प्रेम के साथ रहते हैं, అది దేవునికి మహిమ కలిగించిన వారం అవుతాం. उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को कर पाते हैं। మన శత్రువులను మనము ప్రేమించాలి. इसलिए हम अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है। మీరు నిర్గమ కాండములు 23వ అధ్యాయములో మీరు గమనించినట్లయితే, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 30 में भी अपन देखते हैं, 4వ వచనంలో ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది. 23 का 4 वचन में अब इस प्रकार लिखा हुआ है, శత్రువుని ఎద్దైనను గాడిదైనను తప్పిపోతుండగా అది నీకు కనబడిన ఎడల అగత్యముగా దాన్ని తోలుకుని వచ్చి వానికి అప్పగించవలెను. यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। మన శత్రువుది ఏదైనా ఒకటి అవ్వచ్చు, అది ఆ వస్తువు అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆ పశు సంపద అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, కానీ వాడికి నష్టం కలుగుతూ ఉన్నది మనం చూస్తే ఆ నష్టాన్ని చూసి మన కాదులే అని మనం అనుకోకూడదు. हमारा शत्रु का कोई भी वस्तु हो, यदि उनका कुछ हानि हो रहा है तो अपन को देखकर चुपचाप नहीं रहना है कि हानि हो रहा है तो होने दो करके। ఇదే గొప్ప ప్రేమ. यही है महान प्रेम। కీడుకి ప్రతిగా మేలు చేయమని చెప్తాడు. और बुराई के बदले परमेश्वर भलाई करने के लिए कहते हैं। దేవుని యొక్క ప్రభువైనటువంటి యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రేమ ఏంటంటే, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम क्या है? కీడుకి ప్రతికీడు చేయమనడం కాదు, बुराई के बदले बुराई करना नहीं, కీడుకి మేలు చెయ్యి. पर बुराई के बदले भलाई करना है। అదే ఆయన సిలువలో చూపించినటువంటి గొప్ప ప్రేమ. वही प्रेम है जो उन्होंने क्रूस पर जो महान प्रेम को दिखाए। చేస్తున్నారు ప్రభువా వీరెరుగురు వీళ్ళని క్షమించమని తండ్రి మొరపెడుతూ ఉన్నారు. उन्होंने पिता से विनती करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। ఇంకా మీరు గమనించినట్లయితే और देखते हैं లూకా రాసిన సువార్త 22వ అధ్యాయము 51వ వచనం గమనిద్దాం. और इसी लूका रचित सुसमाचार में अध्याय 22 उसका 51 वचन को अपन देखते हैं। యేసు క్రీస్తుని పట్టుకోవడానికి యూదా ముద్దుతోటి ప్రభువును అప్పగిస్తాడు. और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए यहूदा इस्करियोती उनको आते हैं लेने के लिए। ఆయన శిష్యుల్లో ఒకరు ఒక వ్యక్తిని కత్తితో నరుకుతాడు. और उनके चेलों में से एक चेला और सैनिकों में से एक कान को काट देता है। నరుకుదావా అని అడిగినప్పుడు ఆయన అంటాడు, वो बोलने మందికి చాలుడి అంటాడు. हाँ, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि अब बस करो। వాని చెవి మూర్తి మళ్ళీ బాగు చేశాడు. और उसका कान छू कर उसे अच्छा किया। ఎంత గొప్ప ప్రేమ చూడండి. कितना बड़ा प्रेम है, सोचिए। కప్పుగిస్తున్నారు, एक तरफ उनको पकड़वाया जा रहा है, కుట్రతో ముద్దు పెట్టి దేశంతో ముద్దు పెట్టి ప్రభువును అప్పగిస్తున్నారు. और धोखे से और दुश्मनी से चूम कर प्रभु यीशु को पकड़वा रहे हैं। ఒకడు మరొకరిని కత్తితో నరుకుతాడు. एक जन दूसरे को तलवार से मार रहा है। ఆ చెవి నరకగానే ప్రభు అంటాడు ఆగండి అని మళ్ళీ వాడిని స్వస్థపరిచాడు. और उसका कान जब काट डाला गया उस समय अब बस करो करके उन्होंने उस कान को फिर से उनको छू कर ठीक कर दिए। अरे మన ప్రేమను మనము పరీక్షిస్తున్నాము. हम अपने प्रेम को परखेंगे। భర్తను ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడు,
आप अपने पति से कैसा प्रेम रखते हो? భర్త తన భార్యని ఎలా ప్రేమిస్తున్నారు? पति अपने पत्नी से कैसा प्रेम कर रहे हैं? తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఎలా ప్రేమిస్తున్నారు? పిల్లలు తల్లిదండ్రులను ఎలా ప్రేమిస్తున్నారు? माता पिता बच्चों से कैसा प्रेम कर रहे हैं और बच्चे माता पिता से कैसा प्रेम रख रहे हैं? వారిని మనం ఎలా ప్రేమిస్తున్నాం? हम अपने शत्रुओं से कैसा प्रेम रख रहे हैं? మన పొరుగు వారిని. हमारे पड़ोसी से हम कैसा प्रेम रखते हैं? కాబట్టి వాళ్ళు ప్రేమిస్తే ప్రేమించడం కాదు, वो हमसे प्रेम करते हैं तभी हम उनसे प्रेम करना नहीं है। వాళ్ళు మనల్ని బాధించినా మన ప్రేమను వారికి చూపించాలి. जब वो हमको तकलीफ देते हैं तो भी हम उनसे प्रेम करना है। ఎందుకంటే గంధపు చెట్టుని కనుక నరుకుతుంటే అది వాసన ఇస్తుంది, కానీ నన్ను నరుకుతున్నారు కదా అని వాసన వేయడం మానుకోదు. क्योंकि चंदन के लकड़ी को जब काटा जाता है तो और खुशबू देते रहता, मुझे तो काटा जा रहा है करके वो खुशबू को रोकता नहीं है। నన్ను నరుకుతున్నారు అనేది ఏమన్నా వాసన రాకుండా ఉంటుందా? मुझे तो काट रहे हैं करके क्या वो खुशबू देना बंद कर देता है? కాబట్టి క్రీస్తు మనలో ఉన్నాడు. इसीलिए मसीह हमारे अंदर हैं। ఆ ప్రేమనే మనం లోకానికి చూపిస్తాం. वही प्रेम को हम इस जगत में दिखाना है। కుటుంబంలో అలాంటి ప్రేమనే కలిగి ఉందాం. हम सब ऐसे ही प्रेम को लेकर जिएंगे। ప్రభు శత్రువుల నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తాడు. प्रभु यीशु मसीह अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना किए। మనం కూడా మన శత్రువుల కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. हमें भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना है। అలాగే రెండవ వచనానికి వెళదాం. और इसी रीति से दूसरे वाणी में भी अपन जाते हैं। ఆ రెండవ మాట ఏంటంటే లూకా రాసిన సువార్త 23:43 ఉంది. और ये दूसरी वाणी लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 उसका 43 वचन में है। అందుకు ఆయన వారితో, నేడు నువ్వు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందని నిశ్చయముగా నీకు చెప్తున్నాను. उसमें उससे कहा 42 ఆయనను చూసి యేసు నీవు నీ రాజ్యములో కూర్చున్నప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను. 42 वचन में अपन देखते हैं, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। రైట్, నేడు నువ్వు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉండు. आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ఇది ఒక పాపి యొక్క విన్నపాన్ని దేవుడు అంగీకరించింది మనం చూస్తాం. और यहाँ पर एक पापी की विनती को परमेश्वर ने सुना है, इस बात को हम यहाँ देखते हैं। యేసు క్రీస్తుని సిలువ చేసిన విధానాన్ని మనం గమనిస్తే, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले उस बात को जब हम देखते हैं, తనతో పాటు ఇద్దరు దొంగలను కూడా సిలువేశారు. उनके साथ 2 डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया गया। ఇది కూడా లేఖను నెరవేర్తే. और ये भी जो लेखन पहले से हुआ था वो पूरा भविष्यवाणी पूरा हो रहा है इसमें भी। ఇది కూడా సిలువలో జరిగిన ప్రతి సంఘటనకి లేఖన నెరవేరుతుంది. और क्रूस पर जितने भी वाणियां हुए वो सब पहले बताया गया भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే 3 సిలువలు ఉన్నాయి. यहाँ पर 3 क्रूस अपन देखते हैं। అంటే ఒకటి యేసుక్రీస్తు, एक प्रभु यीशु मसीह का, ఇరు ప్రక్కల ఇద్దరు దొంగలు. और दाईं और बाईं और 2 डाकू लोग। ఈ దొంగలను మనం గమనించబడ అంటే ఆ 3 సిలువలను మనం గమనిస్తే, ये 3 क्रूसों को जब अपन देखते हैं, ఒకడు పాపములో చనిపోయిన వాడు, एक व्यक्ति पाप में मर गया, మరొకడు పాపానికి చనిపోయిన వాడు, एक व्यक्ति पाप के लिए मर गया, మరొకరు దేవుని ద్వారా పాపుల కొరకు చనిపోయినటువంటి వాడు. और एक व्यक्ति पापियों के लिए परमेश्वर के द्वारा क्रूस पर मरा गया। మరొక రకంగా చెప్పాలంటే రక్షణ కలిగినటువంటి సిలువ
और दूसरे रीति से हम यदि बोले तो वो उद्धार देने वाला क्रूस, రక్షణ కోల్పోయినటువంటి విలువ, एक उद्धार को खोया हुआ क्रूस ఇంకోటి నిరీక్షణ కలిగినటువంటి విలువ. और एक आशा से भरा हुआ क्रूस। ఆ పాపములో చనిపోయిన వాడు ఎవడు అంటే पाप में मरा हुआ व्यक्ति कौन है? మొదటి దొంగ. पहला डाकू। ఈ అంటే ఇద్దరు దొంగలు మొదట్లో యేసుక్రీస్తుని దూషించినట్లు మిగిలిన వాడు ఎలా అయితే దూషించారో ఆ సులువు సమయంలో వీళ్ళిద్దరు కూడా దూషించినట్లు మనకు లేఖనాధారాలు ఉన్నాయి. और जैसे बाकी लोग प्रभु यीशु मसीह को दूषित किए, वैसे ही इन लोग भी पहले ऐसे ही किए, अपन वचनों में देखते हैं। కానీ కొంత సమయం అయిన తర్వాత ఒకడు యేసుక్రీస్తుని చూసి తాను మార్పు చెందినట్లు మనం చూస్తాం. पर कुछ समय के बाद प्रभु यीशु मसीह के बातों को उनको देखकर उसके जीवन में परिवर्तन आया, इस बात को अपन देखते हैं। మొదటి వాడు ఏమంటాడంటే నిన్ను రక్షించుకో మమ్మల్ని కూడా రక్షించు అంటాడు. पहला व्यक्ति बोलता है तो अपने आप को बचा ले और हमको भी बचा। అయితే రెండవ వాడు ఏమంటున్నాడో తెలుసా? दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है? ఆ మొదటి వాడిని గద్దించాడు. पहले वाले को डांटता है, నువ్వు శిక్ష అనుభవిస్తున్నావు, तो दंड को भोग रहा है। నీకు దేవుని భయం లేదా? क्या तुमको परमेश्वर का डर नहीं? మనకైతే ఇది న్యాయమే. हमारे लिए तो ये न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, ఎందుకంటే తప్పు చేస్తే దానికి ప్రతిఫలంగా ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్నాం. क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। కానీ ఇది ఏ తప్పు చేయలే. पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। తెలుగులో ఉన్న దొంగ పశ్చాత్తాపడతా ఉన్నాడు. क्रूस पर रहने वाला वो चोर पश्चाताप कर रहा है। అయితే ఒకడు ఆయన నువ్వు క్రీస్తు కదా, నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో మమ్మల్ని కూడా రక్షించు అనేటువంటి ఒక ఏలనా విధానంతో మాట్లాడాడు. और एक कुकर्मी व्यक्ति कहता है कि तू अपने आप को बचा और हमको भी बचा ले। కాబట్టి ఈ రెండవ వ్యక్తిని మనం గమనించినట్లయితే ये दूसरे व्यक्ति को जब अपन देखते हैं, యేసు క్రీస్తు రక్షకుడుగా అంగీకరించాడు. वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। ఈ రోజుల్లో చాలా మంది యేసు క్రీస్తుని రక్షకుడుగా అంగీకరించాలా. इन दिनों में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते हैं। కానీ ఇతడు సిలువలో ఉండి ప్రభు తనతోటి కూడా సిలువలో వేలాడుతున్నప్పటికీ కూడా ఆయనను రక్షకుడని అంగీకరించాడు. पर ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ क्रूस पर लटका हुआ देखकर भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहा है। రెండో మంచి లక్షణం ఇతనిలో ఉంది ఏంటంటే और दूसरा एक अच्छा लक्षण जो इनके अंदर है, దునియాలో తనకు భయం ఉంది. परमेश्वर के प्रति उनका डर है। అందుకే తనతో ఉన్నటువంటి ఆ దొంగను హత్య చేస్తున్నాడు, నువ్వు దేవుని భయం లేకుండా ఉన్నావు. इसीलिए अपने साथी कुकर्मी से वो कह रहा है, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? ఈ రోజుల్లో చాలా మంది భక్తి చూపిస్తా ఉంటారు, इन दिनों में बहुत सारे लोग भक्ति को दिखाते हैं, భయం ఉండదు. पर भय नहीं रहता। భక్తి కాదు కావాల్సింది, भक्ति नहीं चाहिए, దేవుని ఎడల భయం ఉండాలి. पर परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना जरूरी है। నువ్వేదో పూజ చేసినంత మాత్రాన, నువ్వేదో ఒక బలి అర్పణ అర్పించినంత మాత్రాన భక్తిని వ్యక్తం చేస్తే దేవుడు నీ యొక్క బలి అర్పణకు అంగీకరిస్తాడు అనుకుంటున్నారా? क्या आप ये सोच रहे हो कि मैं भक्ति दिखाकर पूजा पाठ करूं या कुछ बलि चढ़ा दूं तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे करके? దేవుడంటే భయం ఉండాలి. परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना जरूरी है। అంటే ఏం చేస్తాం? परमेश्वर का डर रहेगा तो अपन क्या करते हैं? ఎదురు చేయకుండా ఉంటాం. कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, ఇతరులకు హాని కలిగించకుండా ఉంటాం. दूसरे का हानि नहीं करेंगे, ఇతరులకు అవమానం కలిగించకుండా ఉంటాం. दूसरे को अपमानित नहीं करेंगे, పాపము చేయకుండా ఉంటాం. पाप नहीं करेंगे। అది దేవుని ఎడల భయం ఉండాలి. यही है परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना।
ఈ దొంగలో ఉన్న మరొక లక్షణాన్ని కూడా చూద్దాం. और इस व्यक्ति के अंदर और एक अच्छा गुण है। అయితే అతడు ఆయన వైపు చూచి అని ఉంది బైబిల్లో. और यहाँ पर लिखा है कि तब उसने उनकी ओर देखा। ప్రభు వైపు చూశాడు. प्रभु के तरफ उसने देखा ఆయన ఒప్పుకున్నాడు. और वो मान लिया अपनी गलती को। ఆయన అనుభవించిన ప్రభు అనేటువంటి యేసు అనుభవించే ప్రతి శ్రమ కూడా అది అంటే అంటే నేరము చేయకుండానే అనుభవించాడు. प्रभु यीशु मसीह कोई गुनाह नहीं किए, फिर भी उन्होंने दंड सह लिए। అది అతడు ये बात को उन्होंने देखा, ध्यान किया। యేసు వైపు చూశాడు. वो प्रभु यीशु की ओर देखा। అందుకే హెబ్రీయుల గ్రంథకర్త 12వ అధ్యాయములో 2వ వచనంలో చూస్తే ఆయన అంటాడు యేసు వైపు చూడడం అనేటువంటిది అది చాలా చక్కగా అక్కడ తెలియజేస్తాడు. और यहाँ अपन इब्रानियों की पत्री में भी देखते हैं 12 अध्याय उसका 2 वचन में लिखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए మనం కూడా ప్రతి వారమును సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమునకు కర్తవ్యం దాన్ని కొనసాగించువాడన యేసు వైపు చూస్తూ మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములు ఓపికతో పరిగెత్తుదము. 12 अध्याय का 2 वचन इब्रानियों में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। కాబట్టి క్రీస్తు వైపు చూస్తూ మనం వెళ్ళాలి. इसीलिए मसीह की ओर ताकते हुए अपन को आगे बढ़ना है। అంటే క్రీస్తు వైపు మనం చూస్తే ఏమవుతుంది? ఆయన అవమానం పొందాడు. मसीह की ओर अपन ताकते हैं तो अपन क्या देखते हैं? उन्होंने अपमान को सह लिया, శిలువ హింసలు పొందాడు, क्रूस के मृत्यु को सह लिया। మనం కూడా అవమానాన్ని నిర్లక్ష్య పెట్టాలి. और हमको भी लज्जा के हर एक बातों को ध्यान नहीं देना है మనం సహించాలి. और सारी बातों को सहन कर लेना है। వైపు చూస్తే అదే కనపడుతుంటుంది. परमेश्वर की ओर देखेंगे तो हमको ये सारी बातें पता चलेंगी। విశ్వాసంలో పడగొట్టేది ఏది ఉన్నా దాన్ని వదిలేయాలి. हमारे विश्वास से गिराने वाला कोई भी बात क्यों ना हो उसको छोड़ देना है। దొంగ యొక్క విజ్ఞాపన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వెంటనే విన్నాడు. इस डाकू के विनती को प्रभु यीशु मसीह तुरंत सुन लिए। నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొని ఈ రాజ్యంలోని ఈ దొంగ విన్నపం చేశాడు. ये जो व्यक्ति विनती कर रहा है कि अपने राज्य में जब तुम आओगे मुझे स्मरण करना। అది ప్రభు వెంటనే కనికర పడ్డాడు. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह तुरंत तरस खा लिए। సరే నేను వెళ్ళిన తర్వాత నీ సంగతి చూస్తానని అలా చెప్పలేదు. और ये नहीं बोले कि मेरे जाने के बाद मैं देख लूंगा करके नहीं बोले। వెంటనే అన్నాడు నేడే. तुरंत बोले कि आज ही నాతో ఉంటావు, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। నేడే ఈ రోజే आज ही పరదేశంలో నాతో ఉంటావు, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ఆ దొంగ యొక్క ఆర్తనాదాన్ని అంగీకరించాడు. उस कुकर्मी के उसके आर्त ध्वनि को परमेश्वर ने सुन लिया। ఈ దొంగకి ఎంత గొప్ప విశ్వాసం వచ్చింది. इस चोर का कितना बड़ा विश्वास है देखिए। वो विनती कर रहा है। ప్రభు కూడా సిలువలో వేలాడుతున్నాడు. प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर लटके हुए हैं। చాలా మంది అనుకుంటారు बहुत ఆయన लोग हैं నేను వేలాడుతున్నాను, ఎవరు కాపాడతారు, బయట వాళ్ళు ఎవరో కాపాడాలనుకుంటారు. और दूसरे व्यक्ति होता तो क्या सोचते कि वो भी क्रूस पर लटके हैं, मैं भी क्रूस पर लटका हूँ, हमको कोई बाहर का कोई व्यक्ति बचाना होगा करके सोचते। కానీ ఈ దొంగ సిలువలో వేలాడుతున్నటువంటి క్రీస్తును నిజమైన రక్షకుడిగా నమ్మి पर ये डाकू व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहने के बाद भी ये उद्धार करता है, मुझे बचा सकते हैं करके उन्होंने विश्वास को किया। నేడు నీవు నేను కూడా
आज आप और मैं అలాంటి గొప్ప నిరీక్షణ మనకు కలిగి ఉండాలి. इस प्रकार का बड़ी आशा के साथ हमको जीना जरूरी है। పాపములోనే చనిపోయాడు. पाप में भी वो व्यक्ति मर गया। రెండోవాడు పాపాన్ని బట్టి చనిపోయాడు. दूसरा जो डाकू था वो पाप के ही कारण मर गया, తనకి రక్షణ దొరికింది. पर इसको उद्धार मिल गया। ఆ మొదటి దొంగ అలాంటి రక్షణ పోగొట్టుకున్నాడు. और पहला जो डाकू था वो उद्धार को खो दिया। ప్రభువునటువంటి యేసు మనందరి కొరకు చనిపోయాడు. प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए मर गए। ఆయన పాపుల కొరకు చనిపోయినటువంటి వాడు. वो पापियों के लिए मरा हुआ परमेश्वर है। ఈమెన దేవుని బిడ్డలారా, प्यारे परमेश्वर के बच्चों, ఈ దొంగ చివరి క్షణములో రక్షణను పొందగలిగాడు. ये डाकू व्यक्ति अंत के समय में, अंतिम समय में उद्धार को पा लिया। మనం జీవించి ఉన్నాం కనుక हम जीवित हैं, इसलिए ఇప్పుడు కూడా మనకు ఒక మంచి అవకాశం ఉంది. हमारे लिए एक अच्छा अवसर है రక్షణలో రావడానికి. उद्धार पाने के लिए। దేవుడు ఈ యొక్క ప్రార్థన విన్నపాలను అంగీకరించిన గాక. परमेश्वर आपके प्रार्थना विनतियों को सुनने पाए। మూడవ మాటను ధ్యానం చేద్దాం. तीसरे वाणी में अपन आते हैं। యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 26, 27 వచనాలు మనం గమనించాలి. यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 26 और 27 वचनों को अपन देखेंगे। నేడు గమనించాలి. ఈరోజు అది 26, 27 వచనాల్లో యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిశువును దగ్గర నుంచి చూసి, ఇదిగో మీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పిన తరువాత శిశువును చూసి, ఇదిగో నీ తండ్రి అని చెప్పాను. ఆ గడియ నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన వెంట यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। నా దేవుని బిడ్డలారా, ఈ మూడవ మాటను మనం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब ये तीसरी बात को जब हम अपन ध्यान करते हैं, క్రీస్తు సిలువలో చనిపోతూ కూడా प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरते हुए भी తన తల్లి పట్ల తనకున్న బాధ్యతను నెరవేరుస్తున్నారు. अपने माता के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको पूरा कर रहे हैं। చాలా మంది పిల్లలను గమనిస్తాం. बहुत सारे बच्चों को अपन देखते हैं, వృద్ధాప్యంలో తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. बुजुर्ग माता पिता होते हैं। ఎవరైనా ఉండి, ఏంట్రా మీ అమ్మ నాన్నలు వృద్ధాప్యం ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏంటో చిన్న పూరి గుర్తులు పడేస్తే వాళ్ళని పట్టించుకోలేదు అని ఎవరైనా అంటే, अगर कोई उनसे बोलते हैं कि अरे तुम्हारे माता पिता गांव में पड़े हैं, उनका कोई ध्यान नहीं देते, उनको लाकर अपने पास रख सकते हो, उनका देखभाल कर सकते हो करके बोलते हैं। మాకే లేదు, మేము వాళ్ళకి ఏం తీసి పెట్టామంటారు. अरे हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं, उनको कहाँ से लातेंगे करके बोलते हैं। బాగా ఉండి కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులని చూడలేని పరిస్థితి. और संपन्न रहने के बाद भी अपने माता पिता को वो देखभाल नहीं कर पाते। ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తును మనం గమనించినట్లయితే यहाँ प्रभु यीशु मसीह को अपन देखते हैं, బాధ్యత తన తల్లి పట్ల ఎవరైతే నమ్మకంగా చూసుకోగలరో వాళ్ళ చేతులకు తన తల్లిని అప్పగిస్తున్నాడు. और अपने माता के लिए जो जिम्मेदारी है, जो उनको अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, उस चेले के हाथ में उनको सौंपते हैं। ఇక్కడ ఈ వచనములో రెండు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు నేను మీకు తెలియజేస్తాను. और इन वचनों में दो प्रमुख बातों को मैं आपको बताता हूँ। ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు తన తల్లి పట్ల చూపించినటువంటి గౌరవము, यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने माता के प्रति जो सम्मान दिखाते हैं। శిష్యునికి తన తల్లిని అప్పగించడంలో ఒక బాధ్యతను అప్పగిస్తున్నాడు.
चेले के हाथों में अपने माता को सौंपने में एक जिम्मेदारी यहाँ पर दिखता है। కాబట్టి ప్రతి వారు కూడా తమ తల్లిదండ్రుల ఎడల వారు చూపించవలసినటువంటి ఆ గౌరవ భావాన్ని వారిని ఘనతగా ఎంచే విధానాన్ని చేయవలసిన అవసరం ఉంది। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता के प्रति प्रेम और सम्मान को रखना बहुत जरूरी है। కాబట్టి మనకు అప్పగించబడినటువంటి పని కూడా బాధ్యతను కూడా మనం నెరవేర్చవలసిన వారమై ఉన్నాం। जो काम और जिम्मेदारी अपन को सौंपा जाता है उसको पूरा करना भी हमारा कर्तव्य है। మనము మన దేవుని పట్ల చూపించవలసినటువంటి ప్రేమ, हमें अपने परमेश्वर के प्रति जो प्रेम दिखाना है, దేవుడు మనకు అప్పగించినటువంటి ఆ పని లేకపోతే ఆ బాధ్యతను మనం నెరవేర్చాలి। और जो काम और जिम्मेदारी परमेश्वर हमको सौंपे हैं उसको बहुत अच्छे से करना है। కాబట్టి ఈ యోహానికి ఇంత గొప్ప బాధ్యతను ఎందుకు అప్పగించాడు అని అంటే, इस यूहन्ना के हाथ में इतना बड़ा जिम्मेदारी क्यों सौंपे हैं? మనం చాలా సందర్భాల్లో చూస్తాము, యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు, యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు అంటాం। और कई बार हम सुनते हैं और कई बार लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जिस चेले से प्रेम किए वो ही चेला करके। యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు, यीशु जिससे प्रेम रखता था वो चेला। యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో మనం గమనించిన, లేక యోహాను సువార్త 13:23లో గమనించిన ఇంకా కొన్ని వచనాలు ఉన్నాయి। ఆ సందర్భాల్లో యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు అని అక్కడ రాయబడి ఉంది। और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 उसका दूसरे वचन में और 13 अध्याय का 14 वचन में भी अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिससे प्रेम किए वो चेला करके अपन देखते हैं। ఈ క్రీస్తు మనలను ప్రేమిస్తున్నాడు। इसीलिए प्रभु यीशु हमसे प्रेम करते हैं। మనం ప్రేమిస్తున్నారు గనక, हमसे प्रेम कर रहे हैं इसलिए అట్లా నమ్మకస్తులుగా ఉంటే उनके प्रति हम विश्वास पात्र बन के जिएंगे, బాధ్యతను కూడా మనకు అప్పగిస్తాడు। तब वो जिम्मेदारी भी हमको सौंपते हैं। పౌలు ఒక సందర్భంలో ఏమంటాడంటే, पौलुस एक संदर्भ में कहते हैं, పూర్వం నేను హింసకుడను హానికరుడను, पहले मैं हिंसक था और हानिकारक था, అయినప్పటికీ కూడా నేను నమ్మకమైన వాడిని అని చెప్పి నాకు ఈ బాధ్యతను అప్పగించాడు అంటాడు। फिर भी परमेश्वर मुझे विश्वास पात्र जानकर इस बड़े जिम्मेदारी को मेरे हाथ में सौंप दिए। తిమోతికి రాస్తున్నటువంటి మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 12-13 వచనాలు చూడొచ్చు। पहला तीमोथियों की पत्री पहला अध्याय उसका 13 और 14 वचनों में अपन इन बातों को देख सकते हैं। పూర్వము దూషకుడును హానికరుడను హింసకుడను తన పరిచర్యకు నియమించి నమ్మకమైన వానిగా నన్ను ఎంచాడు। నన్ను బలపరచిన మా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుకు కృతజ్ఞుడై ఉన్నాను। తెలియక అవిశ్వాసం వలన చేసిన గనుక కనికరింపబడితిని అన్నాడు। మొదటి అధ్యాయము మొదటి తిమోతి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 12-13 వచనాలు। उसका 12 और 13 वचन में लिखा है। पहला तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय उसका 12 और 13 वचन में, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने विश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। పౌలుకి ప్రభు యేసు క్రీస్తు అప్పగించిన పనిని చాలా నమ్మకంగా ముగించాడు। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो जिम्मेदारी पौलुस के हाथ में दिए हैं उन्होंने बड़े अच्छे से पूरा किया। అందుకే ఆయన ఒక మంచి మాట చెప్తాడు మరణ కాలంలో, इसीलिए वो मृत्यु के समय में एक अच्छी बात को कहते हैं। మంచి పోరాటం పోరాడాను, वो बोलते हैं मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है।
నా పరుగు కడముట్టించాను, मैंने अपने दौड़ को पूरा किया, విశ్వాసాన్ని కాపాడుకున్నాను. विश्वास को मैंने संभाल के रखा। ఇందులో ఎంతమంది అండి మనకు అప్పగించబడిన బాధ్యతలను మనం నమ్మకంగా చేస్తున్నాం? इन दिनों में कितने लोग जो जिम्मेदारी परमेश्वर हमको दिए हैं उसको कितने लोग पूरा कर पाते हैं? అది మన సంఘం అనొచ్చు, क्या हमारे कलीसिया में हो, లేక మీరు చేసే ఉద్యోగ స్థలాలు అనొచ్చు, या आपका काम का कार्य क्षेत्रों में, ఎక్కడైనా వచ్చు. कहीं भी क्यों ना हो, మనల్ని నమ్మి हमको हमारे ऊपर भरोसा करके బాధ్యత అప్పగిస్తే हमको जिम्मेदारी दिया जाता है, నమ్మకంగా చేయాల్సిన వారమై ఉన్నాము. उस काम को बड़े अच्छे से करने का है हमको। మన తల్లిదండ్రుల పట్ల మన బాధ్యత నెరవేర్చాలి. हमारे माता पिता के प्रति भी हमारे जिम्मेदारी को पूरा करना है। దీని పట్ల మన యొక్క విధి విధానాన్ని జరిగింది. और हर कार्य में जो जिम्मेदारी हमको दिया गया उसको बहुत अच्छे से करने का आवश्यकता है। మూడవ మాట అదే మనకు తెలియజేసేది. तीसरी बात हमको यही दिखाते हैं। నాలుగవ మాటలోకి వద్దాం. चौथे वाणी में हम लोग आते हैं। మీరు మత్తయి రాసిన సువార్త मत्ती रचित सुसमाचार 27వ అధ్యాయము 27 अध्याय 46వ వచనం. उसका 46 और 47 वचन। ఇంచుమించు 3 గంటలప్పుడు యేసు ఏలి ఏలి లామా సబక్తాని అని బిగ్గరగా కేక వేసును. ఆ మాటకు నా దేవా నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచితివి అని అర్థం. और यहाँ पर लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। బిడ్డలారా, प्यारे परमेश्वर के बच्चों, యేసు క్రీస్తుని దేవుడు ఎందుకు చేయి విడిచిపెట్టారు? प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हाथ क्यों छोड़ दिया। ఇది చాలా మంది అంటూ ఉండేటువంటి ప్రశ్న. बहुत लोग इस प्रश्न को करते रहते हैं, ఎందుకు వదిలిపెట్టాడు, क्यों छोड़ दिए। ఎందుకు అంటే क्योंकि ఆయన మనలను ప్రేమించాడు. उन्होंने हमसे प्रेम किया। ఎప్పుడైతే ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడో, जब उन्होंने हमसे प्रेम किया, ఆ ప్రేమను వ్యక్తం చేయడానికి, उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए, ఆ ప్రేమ ద్వారా మనల్ని తన దగ్గరకు తీసుకోవడానికి, प्रेम के द्वारा हमको उनके पास लेने के लिए తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు యొక్క చేయి విడవడం, पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह का हाथ को छोड़ दिए। సార్లు యేసు ప్రభు తన యొక్క ప్రసంగాల్లో ఆయన సంచార జీవితంలో చెప్పినటువంటి మాటలు మన జ్ఞాపకం. प्रभु यीशु मसीह कई बार अपने प्रचारों में कहे हुए बातें हम इन सारी बातों को स्मरण दिलाते हैं। నేను తండ్రి ఏకమై ఉన్నాము, मैं और पिता एक हैं। తండ్రి దగ్గర నుంచి ఇచ్చిన మాటే నేను చేస్తాను అని. और पिता से जो बातें मैं सुनता हूँ उसी को मैं करता हूँ। నన్ను చూసిన వాడు తండ్రిని చూస్తున్నారంట. जो मुझे देखता है वो पिता को देख लिया। మరి ఇంతగా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు మన ప్రభు చేయి వదిలిపెట్టాడు? इतना एकता में रहने के बाद भी क्यों परमेश्वर ने छोड़ दिया। మనం మరొక విషయాన్ని కూడా ఆలోచించాలి. एक और बात को भी अपन देखेंगे। ఒక బిడ్డ చనిపోతా ఉన్నాడు. एक बच्चा मर रहा था। డాక్టర్ చెప్పారు ఇక చనిపోతాడని. डॉक्टर बता दिए कि अब ये मर जाएगा करके। చనిపోయేటువంటి బిడ్డ చచ్చిపోతున్నాననేటువంటి బాధ పడతాడు. मरने वाला बच्चा मर रहा हूँ करके वो तकलीफ में है। బాగున్నటువంటి తండ్రి బాధ అనిపిస్తాడా లేదా?
तो वो स्वस्थ रहने वाला पिता, उनको तकलीफ होगा कि नहीं? మనం అనుకుంటాం हम लोग सोचते हैं ఇలా పిల్లవాడు చచ్చిపోతున్నాడు వాడే బాధపడిపోతున్నాడని. वो लड़का मर रहा है, वही तकलीफ में है करके अपन सोचते हैं। మరణించే కుమారుని కంటే జీవించి ఉన్న తండ్రికి చాలా వేదన. पर जो मर रहा है उस बच्चे से बढ़कर जीवित रहने वाले उस पिता को कितना बड़ा वेदना है। అయ్యో నా కొడుకు చనిపోతున్నాడు, मेरा बेटा मर रहा है, చనిపోతున్నాడని. मर रहा है करके। కానీ అలాగే దేవుడు కూడా యేసుక్రీస్తుని చెయ్యి విడవడంలో నా కుమారుని చెయ్యి విడిచిపడుతున్నాను అనే బాధ ఆయనకు ఉంది. इसी रीति से पिता परमेश्वर को भी अपने पुत्र यीशु मसीह के हाथ को छोड़ते समय दुख है कि मैं अपने बेटे को, अपने पुत्र को छोड़ रहा हूँ। తన కుమారుని యొక్క చెయ్యి విడవడానికి కారణము अपने पुत्र के हाथ को छोड़ने का कारण మన చెయ్యి పట్టుకోవాలని. हमारे हाथ को थामने के लिए। నేను ఒక చిన్న ఇలిస్ట్రేషన్ మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు. एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ఒకసారి ఒక స్థలంలో పెద్ద ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుందట. एक बार एक जगह पर एक प्रदर्शनी हो रहा था। ఎగ్జిబిషన్ లో చాలా చాలా వస్తువులు ఉన్నాయి. उस प्रदर्शनी में बहुत सारे सामान हैं। చాలా మంది ప్రదర్శకులు వచ్చి చూస్తా ఉన్నారు. बहुत सारे लोग आकर देख रहे हैं। ఒక స్థలంలో ఒక చిత్రం కనపడుతుంది. एक जगह पर एक चित्र दिख रहा था। ఆ చిత్రం ఏంటంటే उस चित्र में మిలిటరీ ఆఫీసర్ एक मिलिट्री ऑफिसर లోయలో పడి ఉన్నటువంటి ఒక కుమారుడు, రక్తసిక్తమైనటువంటి కుమారుడిని తన చేతులు తీసుకోవడం, और एक खाई में घिरा हुआ और लहूलुहान बेटे को देख रहा है। అక్కడ రాసి ఉన్న మాట ఏంటంటే और उस चित्र में लिखा हुआ था, నాన్న నన్ను ఎందుకు విడిచిపెట్టావు. वो लिखा हुआ था कि ये पिता, आपने क्यों मेरे हाथ को छोड़ दिया। అది చాలా మందిని ఆకర్షించిందట. वो चित्र बहुत लोगों को आकर्षित किया। ఆ చిత్రాలు అమ్ముతున్నటువంటి అక్కడ ఉన్న పిల్లవాడిని అడిగారు. और वो चित्र को बेचने वाले उस व्यक्ति से उन्होंने पूछा, लोगों ने पूछा, అడిగారు उनसे पूछे, దీని అర్థం ఏంటి అని అడిగారు. उनसे पूछे कि इसका मतलब क्या है। అయితే ఆ కుర్రవాడు చెప్పింది ఏంటంటే तब वो व्यक्ति ने उत्तर दिया, చిత్రాన్ని వేసిన వ్యక్తి ఫలానా దగ్గరికి వెళ్ళి కొనుక్కోండి ఆయన చెప్తాడన్నారు. बोले ये चित्र को बनाने वाला फलाना व्यक्ति है, उनके पास जाकर पूछिए तो वो आपको बताएंगे। ఆ మిలిటరీ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. और उस मिलिट्री ऑफिसर के पास इन लोग गए। ఏంటయ్యా నీ ఇలాగుంది అని అడిగారు. उनसे पूछे कि ये चित्र आपने ऐसा क्यों बनाया। అప్పుడు అతను చెప్పాడు, तब उसने वहाँ पर बताए, నేను సెలవుల మీద నా ఇంటికి వస్తున్నాను. मैं छुट्टियों में अपने घर लौट रहा था। వచ్చేటప్పుడు నా కుమారుడు హాస్టల్ ఉంటే ఆ కుమారుడిని తీసుకుని రావాలని వెళ్ళాను. और आते समय मैं अपने बेटे को भी जो हॉस्टल में पढ़ता था उसको भी लेने के लिए गया। చాలా ఆట వస్తువులు కొనుక్కున్నాను. और उसके लिए बहुत सारे खिलौनों को मैंने खरीदा। మేమిద్దరం బయలుదేరాము. हम दोनों वहाँ से निकल पड़े। వస్తూ ఉండగా आते समय అదే రోజు రాత్రి మా గ్రామానికి చేరేటువంటి ఒక పెద్ద బ్రిడ్జ్ ఉండేది. దూరంలో దాన్ని చూపిస్తారు. और उसी रात में हम अपने गांव को पहुंचने वाले उस नाव में हम लोग बैठे। ఆ బ్రిడ్జి కూల్చిన కారణంగా ప్రయాణం అంటే స్తంభించిపోయింది. और वहाँ जो पुलिया बना हुआ था, उस पुलिया के ऊपर से जाने के लिए बहुत ही दिक्कत हो रहा था। అంటే ఇటు కొంతమంది అటు కొంతమంది ఆగిపోయి ఉన్నారు. और बहुत सारे लोग उधर इधर दोनों तरफ रुक गए। మిలిటరీ ఆఫీసర్ అన్నాడు, तो वो व्यक्ति मिलिट्री ऑफिसर बोले, ఆ
ప్రక్కన ఉన్న పాత వంతెన మీద మిమ్మల్ని అందరిని అక్కడ చేరుస్తారన్నారు. और बगल में जो पुराना पुलिया है उसमें से आप लोगों को उस पार ले जाऊंगा। దాని మీద వ్రాయబడి ఉంది ఇంత లిమిట్ వరకు బరువు మాత్రమే వెళ్ళొచ్చు అని ఉంది. और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इतना वजन वहाँ पार हो सकता है करके। ఓకే, అలాగనే వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లాడు. ऐसी वो सब लोग को लेकर उस पार चले गए। తను ఒక విధవరాలు తన కుమారుడు లాస్ట్ వరకు ఆగారు. और एक विधवा स्त्री उनका बेटा आखिरी तक रुके हुए थे। ఆమె ఏమన్నదంటే तब उन्होंने कहा, वो स्त्री ने, తీసుకెళ్లే తనకి నన్ను నా కుమారుడు ఒకేసారి తీసుకెళ్ళి. वो बोली कि जाते से ले जाना है तो मुझे और मेरा बेटा को दोनों को एक साथ में ले जाना। ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కసారి మాత్రం దాటించొద్దు. पर वहाँ एक समय में एक व्यक्ति को ही पार ले जाना है। ఆ మిలిటరీ ఆఫీసర్ చాలా సంజాయించాడు ఆమెని. मिलिट्री ऑफिसर बहुत समझाए उस औरत को, తను ఒప్పుకోలేదు. पर उसने नहीं माना। చివరికి మిలిటరీ ఆఫీసర్ అన్నాడు, और अंत में वो मिलिट्री ऑफिसर ने कहा, కుమారునికి బదులు నా కుమారుని ఇస్తాను. बोले मैं तुम्हारे पुत्र के बदले अपने पुत्र को दे दूंगा। నాకు నన్ను నేను నిన్ను తీసుకెళ్తే ఆ అడుగులు పెట్టి మరలా నీ కొడుకుని తీసుకొస్తాను అన్నాడు. इसीलिए मैं आपको पहले छोड़ देता हूँ, उसके बाद आपके बेटे को बाद में छोड़ूंगा। అప్పుడు ఒప్పుకుంది ఆ స్త్రీ. तब वो स्त्री बोली ठीक है, ఆమె తీసుకెళ్ళాను. और उस औरत को पार करा दिए। వచ్చాడు. फिर वापस आए, తన చిన్న కుమారుని उनका बेटा को ఆ విధవరాలి కుమారుని और उस विधवा के बेटे को రెండు చేతులు పట్టుకున్నాడు. दोनों को 2 हाथों से पकड़ लिए। తన కొనుక్కున్న సామగ్రి అంతా వీపును కట్టుకున్నాడు. और जो सामान खरीदा था वो पीठ में बांध लिए బయలుదేరి దాటుతూ ఉన్నాడు. और निकल कर पार होने वाले थे। అది పాత అయినందువల్ల ఆ తాళ్ళన్నీ తెగిపోతా ఉన్నాయి. वो पुलिया पुराना था, उसके रस्सी टूट रहे थे। ఈ ప్రక్కన వాళ్ళు అంటున్నారు బరువు తగ్గించు అని. और उस पार वाले बोल रहे हैं कि अपने भार को कम करो। సరే, తన కుమారుని కొరకు ప్రేమతో కొన్న సామగ్రి అంతా ఆ లోయలో పడేశాడు. और अपने बेटे के लिए जितने वस्तु उन्होंने खरीदा वो सारे खिलौने को उन्होंने फेंक दिया। మనకు ప్రారంభించారు. फिर चलना प्रारंभ किए ఓ మధ్యలోకి వచ్చారు. और बीच में पहुंच गए। అంటున్నారు నో ఇంకా తగ్గాలి అన్నారు. और बोल रहे हैं कि और भार को कम करना पड़ेगा। వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఏదైనా అన్ని పడేస్తారు. उनके पास जो थे वो सारे वस्तुओं को उन्होंने फेंक दिया। వాళ్ళు అంటున్నారు ఇంకా తగ్గాలంటున్నారు. और बोल रहे हैं कि और वजन कम करना है। అలా వచ్చేస్తే పడిపోతారు, అందరూ చచ్చిపోతారు అని అరుస్తున్నారు. अगर बोल रहे हैं ऐसे ही आ जाते तो सब लोग मर जाओगे। తాను విధవరాలికి ఇచ్చిన మాటను బట్టి पर उसने उस विधवा स्त्री से एक वाचा बांधा था, తన కుమారుని యొక్క చెయ్యి విరిచేశాడు. इसलिए अपने बेटे का हाथ उसने छोड़ दिया। అతడు లోయలో పడిపోయాడు. वो बेटा उस पानी में गिर गया రక్తపిచ్చలో ఉండిపోయాడు. और वहाँ पूरा लहू लुहान हो गया। విధవరాలి కుమారుని విధవరాలి చేతికి అప్పగించాడు. विधवा के पुत्र को उसके हाथ में सौंप दिया। పరిగెత్తుకుని వెళ్ళాడు బిడ్డ దగ్గరికి. फिर दौड़ कर गया अपने बेटे के पास। లోయలో ఉన్నటువంటి కుమారుడు ఎత్తుకున్నాడు. उस खाई में घिरा हुआ उस बेटे को उठा लिया। తన ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి ఆ బిడ్డ वो जो आखिरी सांस ले रहा था उस बेटा ने నన్ను ఎందుకు విడిచిపెట్టావు అన్నాడు. बोला, पिता आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। జరిగింది. यही बात वहाँ पर हुआ था। అలాగే ప్రభు అన్నటువంటి యేసు క్రీస్తు वैसे ही प्रभु यीशु मसीह అందరి పాపముల నిమిత్తం सबों के पापों के निमित्त తన తండ్రి తన చెయ్యి విరిచేశాడు. उनका पिता उनके हाथ को छोड़ दिए। యేసు క్రీస్తు శిలువలో ఆర్తనాదం చేస్తున్నాడు. प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर इस वाणी को बोल रहे हैं, దేవా నా దేవుడు నన్ను ఎందుకు తీయి?
हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। మనందరి పాప భారం ఆయన మీద పడ్డది కనుక हम सबों के पाप का बोझ उनके ऊपर डाला गया था। తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు కుమారుడైన క్రీస్తు पिता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह को छोड़ दिया। ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, प्यारे परमेश्वर के बच्चों, మీ కొరకు నా కొరకు ప్రభువైనటువంటి యేసు విడువబడ్డాడు. आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह छोड़ा गया। ఒక్కసారి ఆలోచించు. एक बार सोच के देखिए, మీ కొరకాన్ని పొందినస్తాను. आपके लिए जो तकलीफ उन्होंने सहा। 5వ మాట మీద చూద్దాం. 5వ మాట మీద ధ్యానం और చేద్దాం. 5वें बात का अपन स्मरण करेंगे। యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయం यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28వ వచనం. उसका 28 वचन को अपन देखेंगे। తర్వాత సంవత్సరం అప్పటికి సమాప్తమైనదని యేసు తిరిగి లేఖనం నెరవేరినట్లు నేను దర్శించుకున్నాను. इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। ఇక్కడ లేఖనం నెరవేరినట్లు దర్శించుకున్నాను అన్నాడు. और यहाँ पर लिखा है इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो, मैं प्यासा हूँ। అరే వాస్తవానికి లేఖనం నెరవేరడానికే కానీ ఆయన దాహం మరొక దాహం అయి ఉండాలి. वो पवित्र शास्त्र की बातों को पूरा करने वाला बात के अलावा उनका प्यास तो दूसरा प्यास होना चाहिए। మనము గమనించినట్లయితే పాత నిబంధనలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి రాతిని కొట్టి దాహం తీర్చిన దేవుడు. पुराने नियम में अपन देखते हैं पत्थर से पानी को निकाल कर अपने लोगों के प्यास को बुझाने वाला परमेश्वर। ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరి వచ్చిన తర్వాత मिस्र देश से जब निकल कर आए, హోరేబులో వాళ్ళకి నీళ్లు లేకుండా పోయాయి. होरेब में उनके लिए पानी नहीं था ప్రజలందరూ కూడా తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు మోసే మీద. और मूसा के ऊपर सभी लोग चढ़ाई कर रहे थे। మమ్మల్ని చంపడానికి తీసుకొచ్చావా అంటున్నారు. हमको मारने के लिए जंगल में लाए हो क्या करके, ఇసుకిస్తా ఉన్నారు. और उनको बहुत ही परेशान कर रहे थे। అలాంటి సమయంలో ऐसे समय में తో చెప్తాడు, मूसा से परमेश्वर कहते हैं, నువ్వు సముద్రాన్ని కొట్టినటువంటి ఆ కర్రతో అదిగో ఎదురుగున్న హోరేబులో ఆ బండను కొట్టు. जो समुद्र को मारा था उसी लाठी से उसे होरेब में उस चट्टान पर मारना, నువ్వు దానిలో నుంచి నీళ్ళు వస్తాయి అంటాడు. उसमें से पानी निकलेगा। ఇంత గొప్ప అద్భుతాలు చేస్తున్న దేవుడు, इतने अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर। నూతన నిబంధనలో సమరయ స్త్రీతో అంటాడు, ఆయన దాహమైనట్టు ఆమెను నీళ్ళు అడగడానికి వచ్చాడు. नए नियम में सामरी स्त्री से भी बोलते हैं कि मुझे पानी पिला। ఆమె ఇచ్చిన సమాధానానికి ఈ ప్రభు అంటాడు, నేను ఇచ్చే నీళ్లు తాగితే ఇంకెన్నడు తప్పిపోవడం అంటాడు. इस स्त्री के उत्तर को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जो पानी मैं दूंगा उसको पीने से तुम कभी प्यासा नहीं होंगे। కాబట్టి బండ నుంచి నీళ్లు రప్పించినటువంటి దేవుడు, चट्टान से पानी को लाने वाला परमेश्वर, జీవ జలాలు ఊటలు ఇచ్చిన దేవుడు, जीवन जल के नदियों को स्रोतों को देने वाला परमेश्वर, ఆత్మకి वो प्यासा क्यों है। అందుకే లేఖనము నెరవేరినట్లు इसीलिए यहाँ लिखा है कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। మరొక విధంగా గమనిస్తే ఆయన దాహం అవడానికి కారణాలు ఉన్నాయి. और उनका प्यासा होने के अलग बहुत सारे कारण हैं। ఆ రాత్రంతా కూడా చాలా హింసించారు. और रात भर उनको बहुत हिंसा किए తెల్లవారుగానే 9 గంటల లోపల ఆయన సిలివేశారు. और सुबह होते ही 9 बजे के बाद उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। గొల్గొతా కొండకి రావడం జరిగింది.
और उस यरूशलेम से गुलगता के पहाड़ तक उनको चलकर आना हुआ। అలిసిపోయాడు ప్రభు. थक गया है प्रभु, దాహం అవుతుంది उनको प्यास लग रहा है। అని ఇక్కడ వాస్తవానికి మన కొరకు ఆయన దాహం కొన్నాడు, మన ఆత్మలను రక్షించడానికి. पर वास्तव में हमारे आत्माओं को बचाने के लिए उनको प्यास लगा। సమరయ స్త్రీతోటి యేసుక్రీస్తు ఆ దాహానికి నీళ్ళు అడిగాడు. सामर स्त्री से प्रभु यीशु मसीह पानी मांगे, కానీ అక్కడ నీళ్లు తాగి దాహం తీర్చుకున్నట్టు ఏమీ లేదు. पर वहाँ पर पानी पीकर प्यास को बुझाए हैं करके कुछ लिखा नहीं है। ఈ శిష్యులు భోజనం చేయడానికి వెళ్ళారు. चेले लोग भोजन लेने के लिए गए थे। మీరు అక్కడ చూడండి, అక్కడ రాయబడిన మాటలు మీరు గమనించండి. यहाँ पर लिखी हुई बात को अपन ध्यान करेंगे। యోహాను సువార్త यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 4। మా 5వ వచనం చూడమ్మా. 5वां वचन को अपन देखेंगे। యాకోబు తన కుమారుడైన యేసుకి ఇచ్చిన భూమి దగ్గరున్న సమరయంలో సుకారణ ఒక ఊరికి వచ్చును. అక్కడ యాకోబు బాగుండెను గనుక యేసు ప్రయాణము వలన అలిసి ఉన్న రీతినే ఆ బావి యొద్ద కూర్చుండెను. यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 4 उसका 5वां वचन इस प्रकार लिखा है, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। కాబట్టి ఇక్కడ అలిసిపోయాడు. और यहाँ पर अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग में थका हुआ था। అలిసిపోయినప్పుడు ఆయన నీళ్లు తాగాలి కదా. अब वो थक गए हैं तो उनको पानी पीना चाहिए। శిష్యులు ఆహారం తీసుకొచ్చి భోజనం చేయమంటే మీకు తెలియని ఆహారం నాకు అవుతుంది అంటారు. और चेले लोग भोजन लेकर आए और उनको बोलते भोजन खाओ, तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं उस भोजन को खा लिया हूँ जो तुम नहीं जानते। ఆ ఆహారం ఏంటి అంటే वो भोजन क्या है? నీ కొరకు నా కొరకు దాహం పొందుతున్నారు. मेरे लिए और आपके लिए वो प्यासे हैं। కాబట్టి నువ్వు ఆయన దాహం తీర్చే రీతిగా ఉన్నావా? तो क्या आप उनके प्यास को बुझाने वाले व्यक्ति हो? లోకం ఎలాంటిది అని అంటే संसार कैसा है? చేదు చిరకనిచ్చి वो कड़वे छिरका को दिए, ఆయనేమో జీవజలాలను ఇస్తున్నాడు. वो तो जीवन जल को दिए हैं, లోకమేమో ఆయనకి చేదు చిరకనిస్తుంది. पर लोगों ने उनको कड़वा छिरका दिए। నీవు క్రీస్తుకి దాహం తీరుస్తుంది ఎలా తీరుస్తున్నావో ప్రశ్న. आप अपने प्रभु के प्यास को कैसे बुझा रहे हो, एक बार आप सोच के देखना। మనకు ఒక మంచి సమయం ఇవ్వబడింది. हमको एक अच्छा अवसर दिया गया है। మొదటి కొరింథీ 4:11 చూద్దాం. तीनों कुरिन्थी लिया మొదటి కొరింథమ్మా पहला कुरिन्थी अध्याय 4 उसका 11 वचन को अपन देखते हैं। ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు యొక్క శిష్యులకు కలిగేటువంటి విధానం ఇక్కడ మనం చూస్తాం. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों के जीवन में जो बातें हुई अपन देखते हैं। ఇక్కడి వరకు ఆకలి దప్పులు గలవారును దిగంబరులను దిగుతులు తీసుకున్నాము నిలువరమైన నివాసము లేకి ఉన్నాము. यहाँ पर लिखा है हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। కాబట్టి క్రీస్తు కొరకు మనం కూడా అలా జీవించాలి. इसलिए मसीह के लिए हमको भी ऐसा ही जीवन जीना है। కొరకు అవమానించబడ్డాడు. हमारे लिए वो अपमान को सह लिया। నీవు ఆయన కొరకు ఎలాంటి అవమానాన్ని పొందడానికి ఇష్టపడుతున్నావు?
हम उनके लिए कैसा अपमान को सहने के लिए तैयार हैं। దావీదు రాజు అంటాడు, దుక్కు నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు నేను ఆశపడుతున్నాను. दाऊद राजा कहता है, जैसा हरनी पानी के लिए हाँफती है वैसे मैं तेरे लिए मेरा प्राण हाँफता है। కాబట్టి నిజమైన దాహం इसीलिए हम उनको उनके प्यास को बुझाने वाले हमको बनना है। 6 వచనానికి వెళ్దాం. ఇప్పటికే చాలా సమయం ఉంది. 6वें वाणी में हम जाते हैं। యోహాను సువార్త 19:30. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसका 30 वचन। సమాప్తమైనది. यहाँ पर लिखा है पूरा हुआ, సమాప్తమైనది. पूरा हुआ। ఏంటి సమాప్తం? क्या पूरा हुआ? ప్రభువునటువంటి యేసు క్రీస్తు ఏ కార్యం కొరకైతే వచ్చాడో प्रभु यीशु मसीह जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए, ఆ రక్షణ కార్యాన్ని సమాప్తం చేశాడు. उस उद्धार के कार्य को उन्होंने पूरा किया। మీరు యోహాను సువార్త 4:34 చూడండి. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसका 34 वचन को अपन देखते हैं। యేసు వారిని చూచి, నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుటయు ఆయన పని తుదముట్టించుటయు నాకు ఆహారం అయ్యున్నది. यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। కాబట్టి ఆయన యొక్క ఆహారం అనండి, ఆయన యొక్క ఆలోచన అన్ని కూడా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడమే. उनका भोजन, उनके सारे विचार पिता के इच्छा को पूरा करना ही है। రక్షణ కార్యాన్ని సమాప్తం చేశాడు. उद्धार के कार्य को उन्होंने पूरा किया। యోహాను సువార్త 17:4 చూడండి. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 उसका 4 वचन को भी अपन देखते हैं। చేయుటకు నువ్వు నాకు ఇచ్చిన పని నేను సంపూర్ణముగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మహిమ పరిచితిని. जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। కాబట్టి యేసు ప్రభు వచ్చినటువంటి ఆ పనిని సంపూర్ణంగా చేశాడు. ఏదో సగం చేసి వదిలిపెట్టడం కాదు. इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जो कार्य सौंपा गया था उसको पूरा कर दिए, आधा करके छोड़े नहीं, वो पूरा कर दिए हैं। ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది మనకు అప్పగింపబడినటువంటి పనిని నమ్మకంగా మనం చేయగలుగుతున్నాం? इन दिनों में कौन सा काम हम जो हमको सौंपा गया है हम पूरा कर पाते हैं? कितने लोग कर पाते हैं? పౌలు అంటారు చూడండి, पौलुस कहता है అపొస్తలుల కార్యముల గ్రంథం 20వ అధ్యాయము 24వ వచనములో, प्रेरितों के काम अध्याय 20 उसका 24 वचन में, అయితే దేవుని కృపా సువార్తను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుటయందు నా పరుగును నేను ప్రభువైన యేసు వలన పొందిన పరిచర్యను తుదముట్టింపవలనని నా ప్రాణమును నాకెంత మాత్రమును ప్రియమైనవిగా ఎంచుకోలేదు. परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। ఇక్కడ తన ప్రాణాన్ని ప్రియంగా ఎంచుకోలేదట. यहाँ पर वो अपने प्राण को प्रिय नहीं जाने। ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది అలాంటి మంచి ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉండగలుగుతున్నారు? इन दिनों में कितने लोग इतने अच्छे उद्देश्य को पाकर जी रहे हैं? నా ప్రాణమును నేను ఎంత మాత్రము ప్రియమైనదిగా ఎంచుకోలేదు. मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता हूँ, उसे प्रिय जान। దేవుడు పనిని నమ్మకంగా చేశాడు. प्रभु यीशु मसीह जो काम उनको सौंपा गया था उन्होंने बड़े ईमानदारी के साथ पूरा किए। కూడా దేవుని యొక్క సంకల్పం అవుతుంది. और परमेश्वर का संकल्प एक था उनके लिए। ఆ సంకల్పాన్ని మనం నెరవేర్చాలి. हमारे प्रति भी जो संकल्प है उसको पूरा करना है। యేసు క్రీస్తు అయితే प्रभु यीशु मसीह ఆ గొప్ప కార్యాన్ని जो परमेश्वर के द्वारा सौंपा गया वो पूरे काम को ఆయన పూర్తిగా చేసి నెరవేర్చాడు. उन्होंने पूरा करके
समाप्त किया। మీరు ఆ, జకర్యా గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 9వ వచనం చూడండి. जकरिया की पुस्तक अध्याय 4 उसका 9 वचन को अपन देखते हैं। అక్కడ ఒక మందిర నిర్మాణ విషయంలో జెరుబ్బాబేలు తన చేతులతో ఈ మందిరపు పునాది వేశాడట. और एक मंदिर के निर्माण के समय में जरुब्बाबेल अपने हाथों से वहाँ नींव को डाला। అతని చేతులే ముగిస్తాయి ఈ పనిని. उन्हीं के हाथ उस काम को पूरा करेंगे। మీరు 9వ వచనం ఇలా రాయబడి ఉంది చూడండి. జెరుబ్బాబేలు చేతులు ఈ మందిరపు పునాది వేసి ఉన్నవి, అతని చేతులు ముగించును. అప్పుడు సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా నన్ను నీ యొద్దకు పంపి ఉన్నాడని నీవు తెలుసుకుందువు. जकरिया 4 का 9 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने उन्हें तुम्हारे पास भेजा है। ఒకటి, చేతికు ప్రభు యేసు క్రీస్తుకి ఏదైతే అప్పగించాడో అది సంపూర్ణంగా చేసి నెరవేర్చాడు. जो काम प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपे थे उसको बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा किया। అందుకనే సమాప్తమైంది. इसीलिए वो कहते हैं कि पूरा हुआ। ఈ సమాప్తం అనే మాట ఆయా సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తుంటారు. और पूरा हुआ करके कई संदर्भों में लोग बोलते हैं। ఏంటంటే యాజకుడు బలి పశువు పరీక్ష చేసిన తర్వాత जब याजक बलि के पशु को चेक करते हैं, అన్ని చూసి ఇది బలికి యోగ్యమైనదే సమాప్తమైంది అని చెప్తాడు. और उसको देखकर परख कर अगर यदि वो योग्य है तो वो उसको बोलेंगे कि हाँ पूरा हुआ। అలాగే ఒక ఆర్టిస్టు ఆర్ట్ పూర్తయిన తర్వాత సమాప్తమైంది అంటాడు. वैसे ही एक आर्टिस्ट अपने चित्रकारी का काम को पूरा करके वो बोलेगा कि पूरा हुआ। ఇప్పుడు అదే పదాన్ని ఇక్కడ ఉపయోగించడం జరిగింది, టెస్లాస్థాయి అనే పదం. और वही शब्द को अपन देखते हैं कि पूरा हुआ, సమాప్తమైనది, पूरा हुआ। ఇప్పుడు మన రక్షణ కొరకు మనం ఏం చేయలేదు. हमको अपने उद्धार के लिए अपने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, కేవలం క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచడమే. केवल प्रभु यीशु पर विश्वास रखना है। నీవు క్రీస్తుని విశ్వసించినట్లయితే నీవు రక్షించబడతావు. यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप उद्धार पाएंगे। తర్వాత 7వ వాక్యంలోకి వెళ్దాం. उसके बाद 7वें वाणी में अपन जाते हैं। తండ్రి నీ చేసిన ఆత్మను हे అప్పగించుకుంటున్నాను पिता అని मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। లూకా 23:46. लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 46 वचन। తండ్రి నీ చేసిన ఆత్మ. वहाँ पर कहते हैं कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ప్రతి మనుష్యుడు జీవిస్తున్నాడు, మరణిస్తున్నాడు. हर एक मनुष्य जन्म लेता है, मरता भी है, కానీ ఎవరూ దీనిని గ్రహించడం లేదు. पर कोई इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। మనం ఎందుకు జన్మించాం, हम क्यों जन्म लिए, దేవుడు ఎందుకు మనల్ని జన్మింపజేశాడు, परमेश्वर अपन को क्यों जन्म दिए हैं, దేవుని పట్ల ఎలా ఉండాలి, हमको परमेश्वर के प्रति कैसा रहना है, దేవుని కొరకు ఎలా చేయాలి. परमेश्वर के लिए हमको कैसे जीना है। బైబిల్ చెప్పేది ఏంటంటే बाइबल कहता है ఈ శరీరము మట్టి కనుక మట్టి అయిపోతుంది, ये शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, ఆత్మ తాను దయచేసిన దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. आत्मा अपने परमेश्वर के पास लौट कर जाना है। యేసుక్రీస్తు తన చివరి మాటలో ఆత్మను తండ్రికి అప్పగించినట్టు చూస్తున్నాం. प्रभु यीशु मसीह अपने आखिरी वाणी में अपने आत्मा को पिता के हाथ में सौंपते हैं। ఇప్పుడు ఏదైనా మనం ఒకరి దగ్గర అరువు తెచ్చుకుంటే దాన్ని
ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తగా ఇతర వాళ్ళకి అప్పగించాలి. यदि हम किसी से कुछ उधारी लेते हैं तो उसको बड़े अच्छे से लौटा देते हैं। బైబిల్ చెబుతుంది నీవు నీ సొత్తు కాదు, और बाइबल कहता है कि तुम अपने खुद के नहीं हो, నువ్వు విలువ పెట్టి కొనబడి ఉన్నావు. तुम मोल देकर खरीदे गए हो। యేసు క్రీస్తు తన స్వరక్తమిచ్చి మనల్ని కొన్నాడు. प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को देकर हमको खरीद लिए ఆయన మనకు దయచేశాడు. और वो उद्धार हमको दिए। ఆయన మనకి ఎంత పవిత్రంగా ఇచ్చావో ఆ పవిత్రంగా తిరిగి మళ్ళీ ఆయన చేతుల్లో పెట్టాలి. और जिस पवित्रता के साथ उन्होंने अपन को सौंपा, उस आत्मा को अपन को उनको पवित्रता के साथ ही लौटाना है। ఈ రోజుల్లో మనం అనేక మందిని చూస్తున్నాం. इन दिनों में अपन बहुतों को देखते हैं తన యొక్క శారీరక అవయవాలను అనేక దుర్వ్యసనానికి గురి చేసి పాడు చేసుకుంటున్నారు. अपने शरीर के अच्छे अंगों को बहुत सारे बुरे आदतों का शिकार बनाकर खराब कर लेते हैं। సో దావీదు రాజు ఈ ప్రవచన నెరవేర్పుని ఇక్కడ రాస్తాడు. మీరు 31వ కీర్తన 5వ వచనంలో చూస్తే यदि भजन संहिता 31 उसका 5वें वचन में अपन देखते हैं तो उस भविष्यवाणी के वचन को हम यहाँ पूरा हुए देखते हैं। నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగించుకుంటున్నాను. मैं अपने आत्मा को आपके हाथ में सौंपता हूँ। కీర్తనకారుడైన దావీదుకి ఎన్నో కష్టాలు వచ్చాయి. भजनकार दाऊद के जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ आए। తన శత్రువులు తనను చిక్కించుకోవడానికి ఎన్నో విధాలైనటువంటి వలలు ఒడ్డారు. उनके शत्रु उनको पकड़ने के लिए बहुत सारे जाल को फैला के रखे थे। అందుకనే వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ప్రభు చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే దావీదు రాజు అంటున్నటువంటి మాట, నా ఆత్మను నీ చేతులకు అప్పగిస్తే శత్రువుల బారి నుండి కాపాడబడుతుంది అని. और वो कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे होवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तू ही मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। మన అందరం కూడా ఈ ఆత్మను దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆత్మను మరలా దేవుని చేతుల్లో పెట్టాలి. हम सबको भी जो आत्मा अपन को दिया गया है परमेश्वर के द्वारा, उन्हीं के हाथ में अपन को सौंप देना है। తపను చనిపోతూ కూడా स्टेफनुस मरते समय में भी ఆయన చెప్పిన మాట మీరు గమనించండి. उनकी बातों को अपन यहाँ ध्यान दे सकते हैं। తండ్రి నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను అంటాడు. वो कहते हैं कि हे पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ఈ రోజుల్లో చనిపోతున్న మనుషులు ఎంతమంది దేవుని చేతుల్లో ఆత్మను పెట్టగలుగుతున్నారు? दिनों में कितने लोग जो मर रहे हैं अपने आत्माओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप पा रहे हैं? ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి. बार हमको सोचने की जरूरत है। దేవుని యొక్క ఆత్మ परमेश्वर की आत्मा దూషణ పాలు కాకుండా చేసుకోవాలి. दूषित नहीं होने पाए, ऐसा अपन को ध्यान रखना है। లోకంలో దూషించారు చాలా మంది. और बहुत सारे लोग इसको बिगाड़ लेते हैं। అయితే పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 23వ వచనాన్ని గమనించండి. पहला पत्रस की पत्री अध्याय पहला उसका 23 वचन को अपन देखते हैं। మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి నీతి విషయమై జీవించినట్లు ఆయన తానే తన శరీరం మందు మన పాపమును మాను మీరేగా మోసుకుని ఆయన పొందిన గాయముల చేత మీరు స్వస్థత నొందితిరి. 2:23 మొదటి పత్రిక. हाँ, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय का 23 वचन में इस प्रकार लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, हमारे परमेश्वर के बच्चों, మన ఆత్మను మనం దేవుని చేతులకు అప్పగించుకోవాలి. हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। మన యేసు పలికిన ఈ 7 మాటలు इस क्रूस पर बोले गए 7 वाणियां మనందరి జీవితానికి చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. हम सबों के जीवन के लिए बहुत ही प्रमुख बातें हैं। ఫ్రైడే రోజు गुड फ्राइडे के दिन में
మనల్ని మనం పరీక్షిస్తాం. हम अपने आप को परख लें, క్రీస్తు మాటలు మనలో కలిగి ఉన్నాం. मसीह का ये बातें हमारे जीवन में हम पाकर रहेंगे। దేవుడు దీవించునుగా. परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। ప్రార్థన చేస్తున్నాం. प्रार्थना करेंगे। ప్రేమదయ నమ్మకం మా ప్రభువా నీకు వందనాలు. प्रेमी दयालु परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। ఇచ్చిన మేళ్ళన్నిటి కొరకు వందనాలు. आपके हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद पिता। మీరు పలికిన 7 మాటలను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు. आपके द्वारा बोले गए 7 वाणियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। మేము కూడా అలాంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉండడానికి సహాయం చేయండి. प्रभु, हम भी इस प्रकार के जीवन को जीने के लिए आप हमारी सहायता करिए। ఈ మాటలు వింటున్న మీ బిడ్డలందరినీ కూడా దీవించండి. बातों को सुनने वाले हर एक आपके बच्चों को आशीषों से भर दीजिए। అలాగే ఈ స్వారాధనలో మేము పరిపూర్ణమైన ఆనందాన్ని కలిగి శ్వాసంలో స్థిరపడే భాగ్యం దయచేయండి. फिर ईस्टर की आराधना में भी प्रभु हम इस रीति से आपकी उपस्थिति में आनंदित होने के लिए सहायता करिए। లోకములో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా అనుకూల పరిస్థితులను చేకూర్చండి. और पूरे संसार में जो अनानुकूल परिस्थितियां हैं प्रभु, उन सबको हटाकर अनुकूल परिस्थितियों में बदल दीजिए। మా ప్రభు మరొకసారి బిడ్డలందరినీ దీవించి प्रभु, एक और बार आपके सब बच्चों को आशीषों से भर दीजिए। యేసునామములో శాంతి. प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते पिता, ఆమేన్. आमीन। మన పరమతండ్రి దేవుని యొక్క ప్రేమ, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ మేల సహవాసం ఇదిగో నా మనసు ఆయన ప్రేమించు ఎల్లప్పుడూ ఇవి సదాకాలం పోరాడు. आमीन, आमीन, आमीन।